प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा मोर परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा मोर पूज्य पाद आचार्य देव मोर सभी रातुल श्री चरण रे कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओ मोर ए वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरुभ्राता भक्तिमयी माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जय गुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण आज सुंदर विषय वस्तुटी को लाइक टे करंतु, कमेंट्स रे जयगुरु लिखंतु। आमती सबुदिने आत्मिक कथा शुणा आम चैनल जयगुरु प्रार्थना को सब्सक्राइब करंतु और पाखे थिबा बेल घंटीर ऑल बटन को दबातु। तेबे आसंतु आज विषय वस्तु को जीवा। बंधुगण डाक्तर कहिले एबे पारालिसिस, किंतु ठाकुर कहिले चाल पुत्र। आपण केबे सुनिछंती जे केवल 7 फुट उच्चरू पड़िले जने व्यक्तिर मेरुहाड़ भांगी जाए, किंतु से दिन मोर ए अवस्था होइथिला। डाक्तर माने कहंती एभली केस रे तुरंत पारालिसिस हो जाए, किंतु एठारे घटिला किछि भिन्न अलौकिक लीला, से परम दयालंकर दिव्य लीला, जहा आज मु विषय वस्तु संपूर्ण आपण मानक पाखरे मोर अनुभूतिर कथा रखिबाकू चाहे। जो माने परम दयाल श्री ठाकुर को धरी आज हताशा निराशा दुखरे म्रियमाण होई पड़िछंती, एही कहानीटी आपण मानक जीवन रे परम पिता प्रति अहेतुक भल पाइबा भावप्रबर करी तोलिबो, एथिरे संदेह नहीं। एही परम पितांकर दया सेतेबेले बुझी हुए जेतेबेले मनरे तांको प्रति अगाध टाण भक्ति प्रेम जागृत हुए। हाँ बंधुगण, से दिन घटना यही थिला। शरीर हाड़ भांगी गला, बेड रे पड़ी रही 3 मास। 2 छुआ आ मो स्त्री मते देखुथिले। घरर रोजगार सब बंद हो जाइतिला। मनरे हताशा निराशा दुखे प्रायतः भांगी पड़ी। सेतेबेले मु आउ संपूर्ण चली पारिबी नहीं बोली भाभी नेइथिली, किंतु तापरे घटिला एक अपूर्व चमत्कार, जहाकू डाक्तर माने मध्य बुझी पारले नहीं। मनरे लागुथिला मृत्यु मुखरु फेराई आनी किए एक अजणा पथरे मते नहीं जाउछि। हाँ बंधुगण, आसंतु शुणिबा से परम दयालंकर श्री श्री ठाकुरंकर कृपार एही सत्य घटनाटीए। मु भक्त रवींद्र साहू कटकर बासिंदा अटे। दयालंक आशीर्वाद मो सहित घटिथिबा चमत्कार को किछि शब्द रे व्यक्त करिबा पई दुस्साहस और चेष्टा करूछि आपण मानक पाखरे। भल लागिले आमको जयगुरु लेखि जणैबे, आउ अनेकंक पाखको शेयर करिवे। बोधुहुए अनेकंक प्राणरे परम दयालंक प्रति भक्ति भाव आहुरी 2 गुणित जागृत होई पारे। मु से दिन निज आंब बगीचारू आंब तुली गछरू ओह्लाउथिली। 7 फुट उच्चरे थिबा एक डाल उपरे मु ठिया होइथिली। सेई डालटी अचानक भांगीगला ओ मु तळकु पडुथिबा अवस्थारे अन्य एक डालकु धरी पकाइली, किंतु मो शरीरर ओजन संभाली न पारी डालटी भांगीगला एवं मु तळकु पड़गली। तल जमीर माटी बालिया थिला। जदिबा मु अधिक उच्चरू पड़ी नथिली, तथापि मो हाड़ भांगी जाइथिला। मते संगे संगे स्थानीय हाड़ डाक्तरंक पाखकु निया जाइथिला। एक्सरे रिपोर्ट रे जणा पड़िला जे मो मेरु हाड़ भांगी जाइछि। मते तुरंत स्टेज रो बेड उपरे सुआई दिया गला। डाक्तर कहिले जे एभली केस रे तुरंत पैरालिसिस हो जाई पारे, तुमे तुरंत आंको बड़ हॉस्पिटल को नहीं जाओ। किंतु आश्चर्यर कथा, तुम गोड़ एबे भी कार्यक्षम करुछि। आउे राताराती मोते आम्बुलांस द्वारा एम्स अणा जाइथिला। एम्स हॉस्पिटल रे मोर जड़े सांग डाक्तर रूपे कार्यरत थिले। से अनेक हेल्प कले, आउ तांको सहित अन्य विशेषज्ञ माने मध्य सेठारे उपलब्ध थिले। रास्ता रे आसीबा समय रे मो पुओ आउ मो स्त्री मते बारंबार पचारु थांती, तुम गोड़ ठीक से काम करुछि कि नहीं, परंतु मो गोड़ ठीक से काम करुथाए।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସରେ କରାଗଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମେରୁହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ତଥାପି ଗୋଡ଼ କେମିତି କାମ କରୁଥାଏ ଏହା ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ମେରୁହାଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଗୋଡ଼ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଏ। ପରନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ଥିଲି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏହି ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ କାଳେ ହାଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ। ଏତେ କମ୍ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ି ମେରୁହାଡ଼ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ, ତେବେ ଗୋଡ଼ ବୋଧେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ହାଡ଼ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମେରୁହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହାଡ଼ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ସତନାମ ମନନ ଦ୍ୱାରା ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଦୟା ମୋ ଉପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଗାଧୋଇବା, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ରହି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଅଣାଗଲା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାର ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତି ସହିତ ଛୋଟ ମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କରି ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ମୋ ପରିବାର ଚଳାଏ। ମୋ ଜେଜେବାପା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ, ମୋ ପିତା ବି ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜାପାଠରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଖାଇବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଏକ ମାଂସାହାରୀ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁଖୀ ଭାବୁଥିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓ ତାପରେ ମୋ ପତ୍ନୀ ପରମ ଦୟାଲଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ଏବେ ମୋ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି କହିବାରୁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯେ ମୋର ଏହି ଦୁର୍ଗତିର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଓ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ମୋ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା କୁଳଦେବତା ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଏହିସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟୁଅଛି ବୋଲି ଭାବିବା ମୋର ଥିଲା। ମୁଁ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିବାରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିଲି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ତଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପଶବ୍ଦ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହି ଘଟଣା ଉପରାନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋର ନିରାଶ ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଥାଇ କେବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର 2 ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୋ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲି ଏବଂ ମୋ ବେପାର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଥିଲା। ମୋତେ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଏହି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ମୁଁ ନିରାଶାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଲାଳସା ଟୁଟିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିଲା ବୋଧେ। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଥରେ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ ଡାକି ଦେଖ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇଭଳି ହିଁ ଗୁହାରି କଲି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପଢ଼ି ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯଦି ପରମ ପିତାଙ୍କ କୃପା ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବି। ଏହାପରେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ମୁଁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟଲୀଳାର ଉର୍ଜନା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରନ୍ତର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ଦିବ୍ୟଲୀଳା। ଆଉ ସେଥିରୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମବଳ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ବି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି।
ସେଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲି, ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ଯିବି। ମୁଁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରି ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇପାରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖଟରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ପାରୁଛି ଓ 3 ମାସରେ ମୁଁ ଉଠି ବସିପାରିଲି। 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ମୋର 2 ପାଦ ଫୁଲିବା ସହିତ ପୁରା ଶରୀରରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ହୋଇ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧ, ଆଉ ଅଧିକ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ କେବେ ଉଠାଇବ ନାହିଁ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଦୌ ଚଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଡାକ୍ତର ନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଡ଼ ଠିକ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବସ୍ରେ ଯିବାର ରିସ୍କ ନିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସାରା ଜୀବନଟା ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା କହିଲେ ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁ କେବଳ ସତନାମ ଜପ କର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ସତନାମ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ କରି ଚାଲିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା କ୍ଷଣି ମୋର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ କୃତକର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଯାଚନା ମାଗିଲି। ପରନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଛି। ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଭକ୍ତି ସହ ମୋତେ ଧର। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ରାତିରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଖାନାକୁ ଯାଇ ଝାଡ଼ା ବସି ପାରିଲି। ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଦର ଫୁଲା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛି। ଆଉ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଯାଅ ପୁତ୍ର, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ବେଡ୍ରୁ ଉଠି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲି। ଗାଁ ଲୋକେ ସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ପାରାଲିସିସ୍ ନ ହେବାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏହାର କାରଣ ମୋ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବରୁ ସତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜପମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଜପ ପ୍ରଭାବରୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଟଳିଗଲା ଓ ପାରାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। 35-40 କିଲୋ ଓଜନ ବି ଉଠାଇବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁରା ପରିବାର ପରମ ପିତା ପରମ ଦୟାଲ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସୁଖୀ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବେପାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ, ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କହିଲେ, ସେଠି ତ ମୋ ମନ ପୁରା ହାରି ଯାଇଥିଲା, ହତାଶ ନିରାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଠି ପରମ ଦୟାଲ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। ସତରେ ମଣିଷ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁର କେବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ, ତାହା ଆମେ ଅବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତରେ ବୁଝିପାରୁନା, ଦେଖି ବି ପାରୁନା। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୂର୍ଖ, ବୋକା, ପାଗଳ ଭଳି ଅଟୁଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ, ସେଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ହେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରର ଦିନ ଆସିଥାଏ ନା ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଡାକିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ପରମ ପିତା ଦୟାଲ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କୃପା କରନ୍ତୁ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନର ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମିକ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।